سے آتا ہے تو پھر وہ تمیز آپ شروع کیجیے، تب جا کے جو ہے نتیجے تک پہنچے. لیکن بہرحال بیچ بیچ میں ہم نتیجہ دیتے رہ رہے ہیں. ایک اور سلوات پڑھیں. میں آپ کے سامنے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں. پروردگار عالم نے فرما رہا ہے کہ تمہارے یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، تمہارے ایمان کو قبول نہیں کر لیا جائے گا جب تک تم کو آزمایا نہیں جائے گا. بغیر آزمائش کے ہم تمہارے ایمان کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ تمہارے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سابق امتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. لیکن عزیزان گرامی، اب بغیر کسی تمہید کے بات شروع کرتے اور ایک دوشہ آپ کے سامنے پیش کر کے باتوں کو کرنا ہے کہ یہ تو طے ہو گیا اب تک کی گفتگو سے کہ قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک تمام کی جو زندگی گزرے گی وہ امتحان میں گزرے گی. یہ تو طے ہو گیا قرآن سے کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک جو ہماری اور آپ کی زندگی گزرے گی، مومن کی زندگی گزرے گی، مسلمان کی زندگی گزرے گی، وہ آزمائشوں میں گزرے گی، امتحان میں گزرے گی. یہ تو طے ہو گیا. تو نتیجہ کیا سامنے ہے؟ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہی آزمائش ہے. انسان کی خلقت کا مقصد ہی جو ہے وہ امتحان ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ انسان کی خلقت کا مقصد امتحان ہے تو پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ خدا نے کہا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو مولانا یہ دلالت کر رہے ہیں، لہذا سبھی کے لیے ہم جواب دے رہے ہیں کہ دوسرے مقام پہ پروردگار عالم نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر عبادت کے لیے. یہ جزوی حکم ہے. کلی حکم کیا ہے کہ ہم نے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ کل میں نے گفتگو کیا تھا کہ اطاعت کے لیے پیدا کہ جب اطاعت ہو جائے گی تو پھر ہر چیز اس میں آ جائے گی، عبادت بھی آ جائے گی، ریاضت بھی آ جائے گی، عرفان بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور خلقت کا مقصد یہ ہے آزمائش ہے. آزمائش کب سے کب تک ہے؟ پیدائش سے لے کے مرنے تک. یہ ہم اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں. اس اشرے کا سب سے بڑا فائدہ یہی کہ ہم اچھی طرح اس کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک ہمارا جو ہے امتحان میں گزرے گا اور آزمائش میں گزرے گا. اب یہیں سے گریز کرتے ہوئے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں، یعنی اتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ماشاء صاحب، لیکن کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا کہ پیدائش سے لے کے ہم آخر تک مرتے تک تمہارا امتحان لیں گے. آخر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کسی مخلوق سے اللہ نے امتحان کے لیے نہیں کہا، نہ امتحان لیتا ہے. صرف اگرچہ مخلوقات میں کوئی مخلوق ہے جس سے اس نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے مرنے سے لے کے جو ہے وہ پیدائش سے لے کے مرنے تک، وہ تنہا انسان ہے. اور ضمناً اگرچہ بحث وہ دوسری طرف چلی جائے گی، ضمناً جو ہے وہ جنات ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ انسان ہے. باقی جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کسی سے امتحان لیا ہے؟ نہیں. جانور کو پیدا کیا اللہ نے، کہیں کوئی قانون بتا دیجیے قرآن مجید میں کہ جہاں لکھا ہو کہ جانوروں کا اللہ نے امتحان لیا؟ شیر کا امتحان لیا ہو، چیتے کا امتحان لیا ہو، گدھے کا امتحان لیا ہو، گھوڑے کا امتحان لیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیدائش کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں. وہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں. حقیقت دیکھا ہے تو وہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جانور کہتے ہی اس کو ہیں کہ پیدا بھی جانور ہی ہو، جیے بھی جانور ہی اور مرے بھی جانور ہی. ایسا تو ہے نہیں کہ پیدا جانور ہوا اور جو ہے انسان بن کے مرا ہو. نہیں، جو پیدا ہوا ہے جانور وہی مرے گا. یہ تنہا انسان کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تو کمال کے لیے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے آدمی مگر تم کو انسان بننے کا سفر طے کرنا ہے. یعنی اب تم کو پیدا کیا ہے آدمی مگر انسان بننے کا سفر طے کرنا ہے، یعنی اپنے اندر تم کو کمالات پیدا کرنا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے وہ جوہر بھی انسان کے اندر رکھا کہ جس کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کر سکے. یہ چیز جانوروں میں نہیں رکھا ہے اللہ نے. تربیتی نظام تعلیم جانوروں میں اللہ نے نہیں رکھا.
صرف انسانوں میں رکھا. اسی لیے اعلان بھی کیا قرآن مجید میں کہ لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے. جب ہم نے اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو لا تعلمون شیئا، یہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اچھا جب کچھ جانتا ہی نہیں تھا، جاہل پیدا کیا، تو پھر وہ کمال بنا کے یعنی کمال دے کے بھیجا، وہ فطرت اور وہ جوہر دے کے بھیجا. تبھی دوسرے مقام پہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگرچہ تم نہیں جانتے تو پڑھے لکھوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاہل ضرور پیدا کیا اللہ نے، مگر جاہل پیدا کر کے وہ جوہر علم ہمارے اندر رکھا کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے اپنے اندر کمال پیدا کریں. جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسا ہی نہ رہ جائیں، جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی نہ رہ جائیں بلکہ اپنے اندر کمال پیدا کریں. یہ چیز اللہ نے جانوروں میں حیوانوں میں نہیں رکھی. وہ تعلیم و تعلم ان کے ہوتا ہے. بھائی پوری دنیا میں کہیں ہم کو کوئی اسکول دکھا دے کہ جانوروں کا اسکول ہے، یہاں شیروں کی تربیت ہوتی ہے، یہاں گدھوں کی تربیت ہوتی ہے، یہاں گھوڑوں کی تربیت ہوتی ہے. کوئی ہم کو دکھلا دے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. ہاں یہ ہے کہ تربیت کے لیے ان کا کوئی کالج نہیں ہے، مگر انسان اپنے علم اور کمال کے ذریعے سے اس کو مسخر کرتا ہے. یعنی اس کو کچھ چیزیں سکھا دیتا ہے اور سکھا کے وہ اپنی عیاشیوں میں کام لیتا ہے. توجہ رکھیے گا، اللہ نے کوئی تربیتی نظام جانوروں کے لیے نہیں رکھا. وہ جانور پیدا ہوئے، جانور مر جائیں گے، اس لیے تو کوئی تربیتی نظام نہیں ہے. لیکن انسانوں کے لیے تربیتی نظام ہے کہ یہ پیدا جاہل ہوا ہے، مگر اس کو عالم بن کے، عالم سے مراد یہ نہیں کہ ابا خبا پہنے والا نہیں، جو بھی علم ہے دنیا کا اس کو علم حاصل کر کے کمال حاصل کرنا ہے. مگر جانوروں میں وہ صفت نہیں رکھی ہے کہ وہ کچھ تعلیم حاصل کر سکے. ہاں ان کو کچھ سکھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ غلط ہے. شریعت کی اصطلاح میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تنسیخ اور ایک ہے تسخیر. تنسیخ کس کو کہتے ہیں؟ تنسیخ کس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جانور ہے، اس کو کچھ سکھا دیا ہے، لہذا وہ فطرت کے باہر آ گیا، یعنی جو اس کی فطرت ہے اس کے خلاف کو اب ہو گیا ہے. مثال کے طور پر گھروں میں آپ جو ہے طوطا یا مینا پالتے ہیں تو ان کو آپ جتنا سکھا دیتے ہیں اتنا بولتے رہتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ کیا ان کو قید کر کے سکھانا پڑھانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ شرعاً اس میں اشکال ہے. المختصر ادھر نہ جائیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جانوروں کو اگرچہ اس کو سکھا دیا جائے اور وہ کچھ سیکھ لیں اور سیکھ کے وہ آپ کا کام کریں، آپ کے عیاشیوں کا کام کریں، آپ کے تجارت کا کام کریں، تو یہ ہوا ہے. آپ دیکھیں سرکسوں میں کیا ہوتا ہے، سرکس میں بڑے بڑے شیر ہیں، ان کو کسی طریقے سے یہ لے آتے ہیں اور لانے کے بعد اس کو تنسیخ کرتے ہیں، یعنی اس کو مسخ کر دیتے ہیں. مسخ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس جانور کی حقیقت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی انسان نہیں بنتا مگر وہ انسانوں کا کچھ کام کرنے لگتا ہے. سرکس میں کیا ہے، اپنی عیاشوں کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی جو ہے فائدے کے لیے اس کو تنسیخ کر کے کرتے ہیں، جبکہ یہ ظلم ہے. ماسٹر صاحب شاید انہوں نے گوگل پہ سرچ کیا ہو، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، آپ لوگ بھی کیجئے کہ ابھی کوئی پڑوسی ملک تھا، اب ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، کہ وہ سرکس کا کام کرتا تھا، اس کے پاس 12 شیر تھے. دیکھیے جانوروں کو تنسیخ کر لینا، ان کو کچھ سکھانا، یہ بھئی بہت اچھا کام نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ ظلم ہے. ان کی فطرت کو آپ نے چھین لیا. تو ایک ملک نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آپ جنگلی جانوروں کو قید نہیں کر سکتے. لہٰذا اس سرکس والے کے سمجھ میں آ گیا، اس کے پاس 12 شیر تھے. دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، 12 شیر تھے، اس نے لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا. 12 شیروں کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیا. کتنا سکھایا ہوتا، آپ بھی سرکس دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا. لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا جب اعلان ہوا ملک کا. پھر اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد ایک ٹیم باقاعدہ تحقیق کے لیے گئی کہ دیکھیں ان شیروں کا حشر کیا ہوا، وہ جا کے خوش ہیں یا کیا ہوا ان کے ساتھ. جب یہ تحقیقی ٹیم گئی ہے معلوم کرنے تو پتا چلا کہ 10 شیروں کو جنگلی کتوں نے کھا لیا
2 शेरों का पता नहीं है। ये वजह क्या हुई? ये वजह यही हुई कि जो उनकी फितरत थी हमने छीना। अब जाहिर सी बात है कि वो हमारे इशारे पे चल रहे थे, वो अपनी फितरत भूल गए। अब जब जंगलों में गए तो हकीकी फितरत वाले थे, वो इनके ऊपर जो है हमला कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है होंगे जो जहां के लिए बनाया गया वही के लिए है। तो ये है तंसीख, इसको कहते हैं तंसीख, और ये जुल्म है, नहीं करना चाहिए इंसान को। दूसरी चीज है तस्खीर। तस्खीर का हक अल्लाह ने दिया है। कुरान मजीद दूसरा उठाकर पढ़िए, सख्खर लकुमुल समा वल अर्ज़। अल्लाह कहता है कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हारे लिए ये जमीन और आसमान मुसख्खर कर दिया है। मुसख्खर कर दिया है का मतलब तुम्हारे कब्जे में ये सैयारे, ये सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये सब तुम्हारे कब्जे में है। कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे कब्जे में ही तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। मगर अब ये है कि अगरचे ईमान और कमाल की उस मंजिल पे हो जाओगे तो ये सब तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। भाई आले मोहम्मद ईमान और कमाल की उस मंजिल पे थे, तभी तो सूरज को भी पलटा दिया, चांद को भी उतार दिया, सितारे को भी उतार दिया। सलावत पढ़ते मोहम्मद। ईमान को उस मंजिल के ऊपर जब इंसान पहुंच जाए तो ईमान के जरिए से और कमाल इंसानी के जरिए से परवरदिगार ने इजाजत दी है कि तुम मुसख्खर कर सकते हो, मगर ईमान के हवाले से। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक मदीने से कूफे आए तो इमाम के साथ कुछ चाहने वाले, कुछ उरफा भी थे। कूफे आए, कूफे में कुछ दिन रहे, और जब इमाम जाने लगे तो अहले कूफा जो है वो सरहद तक पहुंचाने गए, और इमाम के साथ जो उरफा आए थे वो भी थे। तो जैसे ही सरहद कूफा के करीब पहुंचे हैं तो किसी ने ये खबर दिया कि वो रास्ते में शेर बैठा हुआ। देखिए कैसे मुसख्खर होता है। ये कायनात पूरी इंसान के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम उसके कब्जे में जा रहे हैं, बजाय उसको कि हम कब्जे में करें, हम उसके कब्जे में जा रहे हैं और अपने को कमाल समझ रहे हैं कि कमाल पे हम जा रहे हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि इमाम को किसी ने खबर दिया इमाम के साथियों को कि रास्ते में शेर बैठा हुआ है और इमाम जा रहे हैं, ये कैसे, लिहाजा पहले शेर को हटाया जाए। तो उन्हीं साथियों में से एक ने कहा कि नहीं हटाओ नहीं, आज फर्जंदे रसूल का एक मौजज़ा देखने में आएगा, एक मौजज़ा देखने में आएगा फर्जंदे रसूल का। खैर अल मुख्तसर ये कि इमाम चलते गए और शेर के पास पहुंचे। बाकायदा शेर ने बाकायदा इमाम के कदमों के ऊपर सर रखा और इमाम ने उसके हाथ के ऊपर सर रखा, फेरा। उसके बाद जो है शेर अपना रास्ता चला गया। इमाम, अब एक सहाबी आगे बढ़ा चाहने वाला और आके कहता, फर्जंदे रसूल, शेर ने तो कुछ किया ही नहीं, शेर का काम है चीर फाड़ करना, शेर ने तो कुछ किया ही नहीं। कहा कि अगर तुम भी अल्लाह की वैसी ही इताअत करो जैसी हम करते हैं तो ये शेर तुम्हारा भी मुफ्ती और फरमाबरदार हो जाएगा और तुम्हारे इशारे पे चलेगा। तो कमाल क्या है? कमाल ये है इताअत। तो ये कायनात तंसीख का की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है कि आप किसी जानवर को मुसख्खर करें, उसकी फितरत को ना छीने आप, लेकिन तस्खीर की इजाजत है। आप मुसख्खर कर सकते हैं। मुसख्खर कर सकते हैं क्या मतलब? आप इताअत की उस मंजिल में हो जाएंगे तो हर चीज खुद आपके अख्तियार में होना शुरू हो जाएगी, मुसख्खर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, जानवरों में है, बहुत से जानवर है कि उससे आप उसकी सिफत को मुसख्खर कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। अपने इस्तेमाल के लिए बहुत से ऐसे जानवर हैं कि उनकी सिफत को आप मुसख्खर कर सकते हैं, मतलब अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन जानवरों में एक जानवर बहुत ही मशहूर मारूफ जानवर कुत्ता है। कुत्ते के सिफत को अपने अंदर नहीं पैदा करना है, बल्कि कुत्ते के अंदर जो एक खास सिफत है उसको अपने इस्तेमाल में ले आइए, उसको आप अपने इस्तेमाल में ले आइए। भाई आज हुकूमती निजाम में आप देखें तो कुत्तों का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? इसलिए कि उनके अंदर जो एक सूंघने की ताकत है, वो सूंघ के बता देते हैं कि चोर कौन है, वो सूंघ के बता देते हैं कि कातिल कौन है, वो सूंघ के बता देते हैं कि खून कहाँ हुआ है, किसने मर्डर किया है। तो एक सिफत अल्लाह ने उसके अंदर रखी और इस्लाम ये कहता है कि उसको मुसख्खर कर सकते हो, यानी उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। और आज पूरी दुनिया में
जो निज़ाम हुकूमत है, उस निज़ाम हुकूमत में कुत्तों का बाकायदा काम है। और मौलाना आप इराक चले जाइए, इराक में सबसे ज्यादा जो है कुत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। हर जगह कुत्तों के जरिए से काम लिया जाता है, सूंघा जा रहा है, सुंघाया जा रहा है। तो यहां तक बात आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप कुत्तों के सिफत जो है उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये तस्वीर कर सकते हैं। और आज दुनिया के निज़ाम हुकूमत ने ये बाकायदा अपने अंदर ये चीज पैदा कर ली है और हर जगह ये निज़ाम है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये आज की बात नहीं है, ये 1400 साल के बाद लोगों ने ये समझा कि कुत्ते से ये काम लिया जा सकता है। आइए तारीख में तलाश करें कि 1400 साल पहले भी किसी ने काम लिया। तो 1400 साल पहले, सबसे पहले अगरचे कुत्ते से किसी ने काम लिया है तो सलमान फारसी ने लिया। सलावत पढ़ते मोहम्मद। आज 1400 साल के बाद ये निज़ाम हुकूमत में लेके चल रहे हैं। सबसे पहले किसने कुत्ते से काम लिया, उसके सिफत से सलमान फारसी। सलमान फारसी के बारे में बयान कर चुका हूं कि जब ये ईमान ले आए, मुसलमान हुए, तो उस वक्त उनकी 200 साल की उम्र थी और 250 साल की उम्र तकरीबन पाई है इन्होंने। 200 साल की उम्र उस वक्त थी जब वो ईमान ले आए। तो अब सोच लीजिए कि घर से कब निकले हैं, नौजवानी की उम्र रही होगी ना भाई, बाप जिंदा था। तो ईमान को तलाश करने में, ईमान को परखने में कितना अरसा लगा दिया, कम से कम 100 साल, 150 साल तो लगा ही दिया। और हम पैदा होते हुए बहुत बड़े मोमिन कैसे बन जाएंगे बगैर इल्म मार्फत के। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद। मोमिन बन जाएंगे मगर ऐसे ही मोमिन बनेंगे कि कभी इधर ढूलक जाएंगे, कभी उधर ढूलक जाएंगे। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद। तो सबसे पहले कुत्ते को के सिफत को अगर से इस्तेमाल किया है तो 1400 साल पहले सलमान फारसी ने। इतनी सादगी कि खलीफे अव्वल के दौर में मदाइन का गवर्नर बना के भेजा गया। सादे इतने के हर जगह निकल जा रहे हैं, अकेले ही गवर्नर है। एक मरतबा मदाइन के बाहर निकले, मदाइन के गवर्नर बनाए गए थे ना, मदाइन के बाहर निकले, वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिला। कहने लगा सुनो सुनो जरा, हमारे पांव में बहुत दर्द हो रहा है, हमसे ये बोझ लकड़ी का उठ नहीं रहा है, लिहाजा सर पे हमारे रख दो, हम कुछ पैसा तुमको दे देंगे। जनाब सलमान फारसी ने उठाया, उसके सर पे बोझ रख दिया, उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब चलने लगे और मदाइन के सरहद पे पहुंचे तो हर आदमी सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। ये अजनबी परेशान हो गया कि ये आखिर ये कौन है कि हर आदमी देख रहा है, सलाम कर रहा है। तो बर्दाश्त न हुआ तो इस आदमी ने पूछा कि भाई तुम हो कौन, जिसको देखो सब सलाम कर रहे हैं, ये हो कौन तुम? कहा कि यहाँ का गवर्नर हूं। कहा कि मादरत चाहिए। अब इतनी सादगी थी इस गवर्नर की। आप दुनिया कहती है ना फला को सहाबी नहीं मानते, फला को सहाबी नहीं मानते। आओ हम सहाबी का मियार बता रहे हैं। हम सबको सहाबी को मान लें। हम हर कुत्ते से भी काम नहीं लेते, उसी कुत्ते से काम लेते हैं जो कुत्ता काम का हो। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद। सलमान फारसी की वो सादगी कि जिसको देखो अरे ये क्या करेंगे भाई। चोरियां जम के होने लगी मदाइन में, गवर्नर साहब मौजूद है, चोरियां जम के हो रही। सलमान फारसी को खबर मिली, कई मरतबा समझाया, नमाज के बाद खुतबात दिए, मगर जब कोई ना माना तो एक रोज सबको बुलाया और बुलाने के बाद एक मजमा लगाया बाहर मैदान में और कहा कि देखो अब ये हम तुमको आखिरी वार्निंग देने जा रहे हैं। इसके बाद अगर किसी ने चोरी किया तो फिर उसकी खैरियत नहीं है, ये आखिरी वार्निंग। और उसके बाद सामने जो है कुछ कुत्ते खड़े हुए थे, सुनिएगा कुत्ते की तारीफ।
कुत्ते खड़े हुए थे, उसमें से एक कुत्ते की तरफ इशारा किया सलमान ने, सहाबी कहते किसी ने, एक कुत्ते की तरफ इशारा किया तो वो कुत्ता वहां से आया, और जब आया है तो सलमान फारसी ने उससे कुछ बातें की। जब बातें की और बात की तो फिर इशारा किया कि चले जाओ। वो गया है और सामने पहाड़ी थी, कुछ बुलंदी के ऊपर जाके उसने भौंकना शुरू किया। जब भौंकना शुरू किया तो मदाइन के जितने कुत्ते थे सब इकट्ठा हो गए और कुछ देर तक वो कुत्ता भौंकता रहा। जब कुछ देर तक भौंक चुका तो फिर वो अपनी मंजिल से वो आया और वापस चला गया। जब वापस चला गया तो अब जितना ये मजमा था देख के परेशान, हैरान। अब एक मरतबा सलमान से पूछा कि ये क्या बात है? कहा कि आज की जिम्मेदारी हमने इन लोगों को दे रखी है। आज रात से यानी आज से अगरचे कोई भी शब के वक्त बाहर निकला या चोरी की गरज से निकला तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इन कुत्तों के हवाले कर दिया। चुनांचे अदीदों ये चले गए, सलमान भी चले गए। अब लोगों ने कहना शुरू किया, अरे ये ऐसी वैसी धमकी तो बहुत देखा है, कुछ नहीं होने वाला है। रात में उसी नियत से निकले, चोरी की नियत से। जब सुबह हुई तो लाशें पड़े हुए थे, चोरों के लाशें पड़े हुए थे। ऐसा ग्रामी अब एक जुमला मैं कह दूं, एक जुमला का सहाबी वो होता है कि इंसान तो इंसान, जानवर जैसे नजिसुल जैन जानवर कुत्ते जैसे एहसास करते, सहाबी वो नहीं होता कि नबी बुला रहा हो वो भाग रहा। बस आखिरी फिक्र आपने देखा कि जब एक नबी का गुलाम सलमान वो ऐसी हुकूमत कर सकता है कि कुत्तों के हवाले कर दिया, तो फिर उसके बाद कभी मैदान में चोरी नहीं हुई। तो जब गुलाम ऐसी हुकूमत कर सकता है तो अगरचे अली को हुकूमत मिल जाती तो जाने करामी वो आलम होता कि पूरी कायनात को इंसान मुसख्खर कर लेता। और मौला ने जो फरमाया कि मैं जमीन के रास्ते से ज्यादा आसमान के रास्ते को जानता हूँ, हर आदमी उस मंजिल पर पहुंच जाता है। सलावत पढ़ो। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को कामिल करने की कोशिश करें, और ईमान इंसान का कामिल उसी वक्त होगा जब इंसान इताअत की मंजिल। करबला मुकम्मल इताअत का मुजस्सिमा है, करबला मुकम्मल आजमाइशों का मुजस्सिमा है। कैसी कैसी आजमाइशें हुई करबला। ऐज़ान गिरामी आप मुसलसल मसाइब सुन रहे हो, कैसी कैसी आजमाइशें कि हम और आप सुन के रोते हैं, जबकि हमारे ऊपर वो चीज नहीं गुजरी है। सिर्फ सुन लेते हैं तो उन आजमाइशों के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर गिरिया करते हैं। तो ग्रामी सोच लीजिए कि जिनके ऊपर ये मुसीबतें पड़ी हैं उनके ऊपर क्या गुजर गई, आज की तारीख गुजर गई। जनाब कासिम की शहादत पढ़ी जाती है, किसकी शहादत 72 में, किसकी शहादत पर किसने निजाम पड़ा। लेकिन ग्रामी ये आजमाइश का ये आलम था कि हर शहीद, हर मुजाहिद इम्तिहान देने के लिए तड़प रहा। शब आशूर आई है तो महज़र शहादत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने सुनाया है। रवायतें बताती है कि जब महज़र शहादत सुना रहे थे कि कल इसको भी शहीद होना है, इनको भी शहीद होना है, इनको भी शहीद होना है, और उसमें कासिम का नाम नहीं आया। रवायतें बताती हैं जब कासिम का नाम नहीं आया बच्चा तड़प गया कि महज़र शहादत में हमारा नाम नहीं है, इसका मतलब कि क्या शहादत हमको नसीब नहीं होगा। हिम्मत नहीं पड़ी हुसैन से पूछने की, मगर जाने ग्रामी खैमे में जाकर रोना शुरू कर दिया। खैमे में जाकर रोना शुरू कर दिया। माँ ने देखा कि बेटा कासिम रो रहा है तो आके कहा कि बेटा ये रोने की शब है, कल कुर्बानियाँ आले मोहम्मद का दिन है। एक मरतबा कासिम ने कहा कि मादर गिरामी आज चचा ने महज़र शहादत सुनाया है मगर उन शहीदों में मेरा नाम नहीं आया, ऐसा मालूम होता है कि मुझे शहादत नसीब नहीं होगी। अज़ान गिरामी ये कहना था, ये कह के रोने लगे।
کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، وقت آخر تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا اور اسی پہ عمل کرنا۔ لو عزادارو، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ تعویذ کھولا، پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا اے میرے لال قاسم، ارے کربلا میں ہم تو موجود رہیں گے مگر ہماری طرف سے بھیا حسین کے اوپر قربان ہو جانا۔ ارے یہ چیزیں تحریر پڑھی، چہرے کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ گئی، دوڑے ہوئے تحریر لے کے امام حسین کے پاس آئے۔ اے چچا دیکھیے یہ بابا کی تحریر ہے۔ ارے حسین نے لیا، آنکھوں سے لگایا، تحریر پڑھی اور تحریر پڑھنے کے بعد ارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے حسین کے، آواز دے میرے لال قاسم، ارے یہ تحریر لائے ہو یا اپنی موت کا پیغام، یا اپنی موت کا پیغام لائے ہو؟ اسی کے بعد حسین نے ایک سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ارے قاسم نے کہا کہ چچا ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر بھی ابھی مزدہ نہیں سنا رہے ہیں حسین کہ تم بھی جاؤ گے میدان میں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، تم بھی میدان میں جاؤ گے، اور تم سے چھوٹا تمہارا بھیا اصغر ہے، وہ بھی میدان میں جائے گا۔ بس یہ عزادارو سننا تھا کہ قاسم تڑپ گئے۔ ارے چچا کیسے اصغر میدان میں جائے گا؟ کہا کہ نہیں ہم خود لے کے جائیں گے اور تیرا بھیا اصغر تیر ہرملہ کا نشانہ بنے گا۔ لو عزادارو جناب قاسم کو اجازت ملی ہے، میدان میں گئے ہیں، سارے مناظر کو میں نے چھوڑ دیا، لیکن جب میدان میں گئے ہیں گھوڑے سے گرنے لگے ہیں تو چچا کو آواز دیا ہے اے چچا میری مدد کو پہنچیے۔ مگر جب حسین اس وقت تک پہنچے کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لو عزادارو جناب قاسم کا لاشا حسین نے اٹھایا ہے، مگر عجیب انداز ہے، ارے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حسین نے اپنی رضا اتاری، ارے ان ہوا میں قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اکٹھا کیا، گٹری بنائی، خیمے کی طرف لے چلے۔ بیویاں انتظار کر رہی ہیں، مگر عزادارو جیسے ہی حسین پہنچے، ارے ام فروا نے دیکھا کہا سب کا لاشا آیا، میرا لال کا لاشا کیوں نہیں آیا؟ ارے حسین نے وہ گٹری رکھ دیا۔ اے بھابی یہ آپ کی امانت ہے، ارے قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا ام فروا نے اور آواز دیا پروردگار تو نے سب سے زیادہ ہماری قربانی قبول۔